आसंता काली अर्थात फेब्रुआरी 1 तारिख रे केंद्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बजेट आगत करेंगे जहाँ को सारा देशर लोके अपेक्षा कर रही जे केमिति आमको अर्थमंत्री भेटिदेवे अधिक आलोचना करबा ए बजेट को नहीं आम सहित वरिष्ठ अर्थशास्त्री पूर्वतन अर्थमंत्री पंचानन कानूनगो सार रही सर आलोचना को स्वागत करुचे सर आसंता काली जो बजेट टी आगत हेबो केंद्र सरकार आगत करेंगे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सर आपन केमी देखुछंती केउ गुड़िक क्षेत्र को अधिक गुरुत्व दिया जिवो कारण जदि गत थर देखिबा विशेषकर ओडिशा पय जेतेबेले नुआकरी सरकार गठन होला कौनसी गोटे मिलानी केवल धाड़िक कहीदेले पर्यटन विकास करा जिवो एथर सर ओडिशावासी विशेषकर माने चातक परीक्षा चाहि रहिसंती सर कौन कहबे सर सीतारामन ए वर्ष नुआ करूनांती तांकर बजेट उपस्थापन लगातार भाव से गत 7 वर्ष धरिक कले एवं 14 वर्ष 15 वर्ष धरिक 11 वर्ष धरिक आमर मोदी प्रधानमंत्रित्व रे बजेट आगत होकर पॉलिसी स्पष्ट तांकर पॉलिसी होउची जे जेते परिमाण रे अधिक टंका ठूल हम पुंजीपति बा शिल्पपति मानकर एथिरे सेथिरे बढ़िबो जीडीपी बढ़िबो एवं भारत वर्षर समृद्धि घटिबो बोली कि तांको विचार हो जाइछि जदि सेही विचार रु विच्युत न होंती एथरक मध्य सेही शिल्पपति मानक पई तांकर समस्त ये ढलिकी रहिबो बजेट ढलिकी रहिबो आमे एबे गोटे कथा लक्ष्य करिछु जे एबे जो ओडिशा उत्कर्ष ओडिशा पे के आस्थिले सेठी मध्य सेही बड़ बड़ शिल्पपति मानक एकाठी कराई ताला सेही मानकर से जो खनि खादान व्यतिक शिल्प केमती अधिक हम से एमओ साइन है एगुड़ा सब देखीचे से अनुसार से मानू रिहाती देवे से मानू शिल्पपति मानू अधिक आयकारी व्यवस्था सृष्टि है भाया सब तक बजेट को ढलैकी रखिए सर बड़ कथा होची सब हमर जदि देखिबा तो शिक्षा स्वास्थ्य कृषि एवं वर्तमान समय बजार तो अति करूँ सर आपको सर कमेवा पई आ विशेष व्यवस्था सर कोन किछि रखा जे बोले आपण प्रथम बजार दर को आसवा बजार दर बढ़िवार कारण टी कौन बजार दर बढ़िवार कारण होउची मुख्यतः दुईटा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दिन को दिन बढ़ी बढ़ी की जाउची जे जो जिनस आसीबो बाहर आसुची ताहाको बाहर राज्य आसु बा भारत बाहर आसु से कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत बढ़ी बढ़ी की जाउची यह एक नंबर द्वितीय कथाटी होउची आमर उत्पादन से राज्य में घटू नहीं देश में घटू नहीं आमको बाहर आने पड़ू बाहर राज्य को आने पड़ू डाली तेल ये 11 वर्ष भितर आर उत्पादन बा उत्पादिका वृद्धि घटी नहीं आम जब देखा कृषिजात द्रव्यर तेणु कृषिजात द्रव्यर जो मैंने व्यवहारकारी कि दरदाम बढ़िकी कारण इनफ्लेशन रेणु इनफ्लेशन को आखि आगे रखिले दरदाम निश्चय बढ़िकी गोटे पटे सरकार अष्टम वेतन कमिशन चिंता करुँच सर इनकम टैक्स जीएसटी ए सब सर गरीब लोक प्रभाव नाई से गोटे कथा जेहेतु गोटे बर्तमान दरमा धार्य करने कि केंद्र सरकार राज्य सरकार करेंगे फॉलो करेंगे ये व्यवस्था करुँच अनुसार जा तार जहाँ वृद्धि घटो ताकू पुणी हाथेवा कि इनकम टैक्स को निज अख्तियार को नेबे किंतु ताहा टैक्स पे मान को अधिक बाधिबो नै सेतपई इनकम टैक्स रे किछि एकर सकारात्मक हेई पारे रिलैक्सेशन दिया जाई पारे सर ओडिशा विशेष कर उत्सुकतार सहित अपेक्षा करछि कारण कतथन निरुत्साह रहिले ओडिशा पे स्वतंत्र सर कोन आसे बोले आपण आशा करछन कारण प्रधानमंत्री मोदी कहउछथि जे एथरक बजेट ऐतिहासिक होबो सबुतर बजेट ऐतिहासिक सब कथा तांकर ऐतिहासिक लोके इतिहास शब्दटा को शुणी शुणिकी एकदम माने से मन निजे इतिहास रही बोल के भाव सारे तेणु कथाटा हूँ बड़ आखि हूँ ये देशर जिते संपत्ति अच्छी से संपत्ति को बिक्री करवा अर्थात माटी तले आमर जिते सब खनिज पदार्थ अच्छे आम देखिले उत्कर्ष ओडिशा जो होता से कौ मैंने एमओ साइन कले कौ मैंने आसते सबू माटी तलू खनिज संपद नबार ये शिल्पपति माने विशेष भाव में से मैंने रुंड होते ही प्रायोरिटी दिगला तांकरी हिसाब को लेकर एकदम बड़ इन्वेस्टमेंट बोली कहगला ये है गोटाए ए दिग प्रति
ତାଙ୍କର ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ 1% ଶିଳ୍ପପତିମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ରିହାତି ଏଥରକ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟରେ ଆହୁରି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ ସେମାନେ ଧାଇଁକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷରେ କରିବେ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେବ, ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହେବ, ଏଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କହିକିରି ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋଗାନକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଆସୁଛି, ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ 16th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ କହୁଛେ, ତାର ଫଳାଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ପାଇବ ଅଲଗା କଥା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବିଚାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଜ ଓଡ଼ିଶାର ଦରକାର। ସେ ପ୍ୟାକେଜଟି ହେଉଛି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବାତ୍ୟା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଥିଲା, ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ି ଟିକେ ଏବେ କମିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ସରିନାହିଁ। ଏଣୁ ବନ୍ୟା ମରୁଡ଼ିରୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ସେଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ସରକାରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ। ସେହିପରି ଯଦି କିଛି ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି କଲେ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ରେଲୱେ କଥା। ରେଲୱେର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ବା ବ୍ୟାପକତା ଦେଖାଦେଉଛି ବା କରାଯାଉଛି, ସେ ସବୁ ସେଇ ଆଖି ରଖିକିରି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ। ତାହା କଲୋନିଆଲ ଶାସନ ଇଂରେଜୀ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ତାଳଚେରକୁ ଆଗ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କାରଣ ସେଠି କୋଇଲା ଥିଲା, କୋଇଲାକୁ ନେବା ପାଇଁକି ସେଥିପାଇଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଝରକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ରେଲ ଲାଇନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ଠାବ କରିସାରିଲେଣି ବହୁତ ଇଏ ପଦାର୍ଥ, ଭୂମିତଳ ପ୍ରକୃତିଦତ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁରାପୁରି ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଦେଉ ବା 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୁ ବା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରୁ, ସେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଖି ପଡ଼ିଛି। ଏଣୁ ସେଇଥିରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସରେ ଏ ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯିବ। ଏ ଯେଉଁ ଅନେକ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ହେଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ହେଲା। ଏଣୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇଛି, ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତଳେ ଯେଉଁ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆମର CHC PHC ଆମର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ରହିଛି, ତା ଉପରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଅତୀତରେ। ଏ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ସବୁ ଅଛି, ମେସିନାରୀ ଅଛି, ଇଏ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ୱେଲ୍ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଅପରେଟର ନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆଯାଉନି। ଯେମିତି ସେଠୁ ରେଫରେନ୍ସ ହେଇକିରି ସେ ଚାଲି ଆସିବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ସେଇଟାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେୟା। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏଡୁକେସନ୍, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଡୁକେସନ୍ କୁହାଯାଉନି ତ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଏଡୁକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏଡୁକେସନ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବସିଡ଼ି ବଢ଼ୁଛି ବା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତା'ର କାରଣ ହେଉଛି ସାର। କୃଷିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା ସାର। ଯଦି କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁଜ ଖତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ କି କଥାରେ କୁହାଯାଉଛି, କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସାରର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିକରି ଯାଉଛି। ଏଣୁ ସାରର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିକରି ଗଲାବେଳେ ସରକାର ଯାହା ସାରରେ ସବସିଡ଼ି ଦେବେ ତାହା ସେହି କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଯିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ। ଜମା ନୁହେଁ, ଗରିବ ଅନୁକୂଳ ମାନେ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ଗତ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରିକରି ଅଧ୍ୟୁଷିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ହିସାବ ଆସିଛି ଯେ ପାଖାପାଖି 80 କୋଟି ଲୋକ ଭାରତବର୍ଷର, ତା ଅର୍ଥ 50%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ, ମାସିକ ଆୟ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କାରୁ 20-25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଚଳିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କର ସକ୍ଷମତା ଆଜି ନାହିଁ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର।
ଏ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟି ଚାଲିଛି। ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣୁନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲେ, ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ସେମିତି ଭାବରେ ରହିଲେ ବା ବଢ଼ିଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ହାତରୁ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଶୋଷି ହେଇକରି ଚାଲିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଶୁଣିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବରିଷ୍ଠ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଗତ ହେବ, ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଗତ କରିବେ, ତାହାରେ କେମିତି ସାର୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିବ, କ'ଣ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ଏବଂ ମୋଟାମୋଟି ଯାହା ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଯାହା ବଜେଟ୍କୁ ବି ସେ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେଉଁ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଥା ଦେଖିବା ତେବେ ସେଥିରେ ହୁଏତ କିଛି ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ ଆସିବ କେମିତି ଏହା ରୂପରେଖ ରହିବ ତାହା ଉପରେ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କର ନଜର ରହିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24x7।